ہمارے پاس ہیں کچھ کویشچنز جو کہ ریپڈ فائر راؤنڈ میں ہیں. تو کس سے سٹارٹ کریں؟ کنڈی صاحب سے. بس اب تعریف کر دی, اب آپ سے شروع کریں گے, لیکن فوراً جواب دینا ہے, یہ نہیں آپ آہستہ آہستہ بولتے ہیں, سازش کی ہے میرے خلاف. فاسٹ جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. سو فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, بطور وزیر اعلیٰ بہترین کارکردگی کس کی ہے؟ مریم نواز, علی امین گنڈا پور, مراد علی شاہ, سرفراز بگٹی. میرے خیال میں کمپٹیشن ہے پنجاب اور سندھ کا. تو بہتر مریم دے رہی ہے کمپٹیشن سندھ کو, سو ہم کہیں گے مریم نواز, کیونکہ وہ آگے چلتے ہیں. نہیں دیکھیے ایسے نہیں بات سن, یہ ریپڈ فائر تو نہ ہوا پھر, تو آپ کیوں ان کی بڑی وہ سمجھو کیا اب نیکسٹ چلیں گے نا, کیونکہ ان کے پاس فنڈ زیادہ ہے, چیزیں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس وفاقی حکومت کی کافی سپورٹ ہے, اس لیے اس لیے وہ چیلنج دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دے رہی ہیں, یہ بات سن لیں. تو ہم تو ایسے لوگ نہیں کہ ہم کہیں گے ہم نہیں, بالکل ہم کمپٹیشن کو ویلکم کرتے ہیں, ہیلدی کمپٹیشن. آپ کے ویسے بھی ایلائی بھی ہے نا, سفر کا موقع ملے اور صرف ایک شخصیت کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ, کون ہو سکتا ہے؟ شیخ رشید یا علی امین گنڈا پور؟ میں خیر نیند کی گولیاں نہیں کھاتا ہوں, لیکن سفر میں نارملی جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو میں 1 اسٹاپ ٹو 10 اسٹاپ سو جاتا ہوں. تو کوئی بھی آ جائے, دونوں آ جائے, کوئی بھی آ جائے, وہ بولتے رہے, میں سوتا رہوں گا. چلے بتا دیتے ہیں سی ایم صاحب کو کہ گورنر صاحب کے ساتھ سفر کریں آپ, پھر شیخ صاحب کو تو ویسے ہی آ جائیں گے ساتھ ہی, دونوں آ جائیں, آپ نے سو جانا ہے. بائی ون گیٹ ون فری والے. گڈ. پنجاب کے کس شہر سے الیکشن لڑنا پسند کریں گے, میاں والی, لاہور یا ملتان؟ میں اپنے ڈی خان سے لڑنا پسند کروں گا. نہیں بتائیں, ایک تو گیس کر لینا. نہیں میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. پھر بتائیں پیپلز پارٹی میں کس کو شامل ہونا چاہیے, فواد چودھری, شیخ رشید یا شیر افضل مروت؟ تینوں کو نہیں. تینوں کو نہیں ہونا چاہیے. آپ پروٹیسٹ کریں گے اگر کوئی آ گیا تو؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ آنا چاہیے, بس جو جدھر ہیں ادھر ہی خوش رہیں. مروت صاحب کو تو دعوت ہو چکی ہے. نہیں وہ آفیشیل دعوت نہیں ہے, ایسی چلتے پھرتے پرسنل تھی. یو وڈ ناٹ لائک ہم ٹو بی ان پیپلز پارٹی؟ نہیں, وہ ایک پارٹی سے آئے ہیں, ان کو پارٹی نے میں نے بنایا ہے, تو 5 سال ادھر گزارے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. سو یہ لوگ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ علی امین گنڈا پور. یہ بہت ہی پرسنل ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, رائٹر ہوتے. نہیں وہ کسی فلم میں شاید لکھتے پھر وہ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی, بٹ وہ آواز کی وجہ سے مار کھا گئے تھے. اس کے اندر یہ کس نے بتایا آپ کو؟ چلے نبیل گبول کیا ہوتے؟ اچھی کامیڈی کرتے. گڈ. کامران ٹسوری ایک اچھے کیا کہتے ہیں اس کو, خدمت خلق کے بنے ہوتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں. اینڈ طلال چودھری ان کے ساتھ میرا اتنا انٹریکشن نہیں ہے, بٹ ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے جو بھی ہے. آپ کے ذہن میں کچھ آیا جو آپ نے پروٹوکول کی وجہ سے نہیں کر آپ. اوکے. نون لیگ کے کس سیاستدان کو پیپلز پارٹی میں ہونا چاہیے؟ خرم دستگیر خان, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ یا احسن اقبال؟ ویسے رانا صاحب تو تھے ایک دفعہ سعد رفیق صاحب. سعد رفیق صاحب کو. ویری گڈ. سعد صاحب اگر دیکھ رہے ہوں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کون سی سیاسی جماعت میں جانا پسند کریں گے, ایم کیو ایم یا باپ پارٹی؟ پیپلز پارٹی کے پہلی بات تو چھوڑنا نہیں, اگر چھوڑنا تو پھر گھر بیٹھ جانے میں. سو ڈاکٹر فضا, آر یو ریڈی؟ جی آئی ایم ریڈی. سو پروگرام کی ٹاپک سلیکٹ کرنا میں آپ کا ہاتھ ہوتا ہے یا پروڈیوسر کا؟ میرے خیال سے دونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے, تو اکثر میں بہت سی چیزیں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہم بس کوئی تیسرے کو تو نہیں, دونوں کا نون. آپ کوشش کرتے ہیں, کوئی ڈائریکٹر یا صاحب نے اپنے راز کھول دیے ہیں نہ کھلوائیں, کہاں تک نہیں. میں نے کہا کوئی آپ کے مالک ہوتے ہیں چینل کے, وہ بتائیں گے. نہیں مالک کچھ نہیں کہتے بیچارے. یہاں ایک اینکر نے ایک اینکر کو سپورٹ کیا. زیادہ اسٹائلش خاتون سیاستدان کون سی ہیں, مریم نواز, آصفہ بھٹو یا ہنا ربانی کھڑ؟ تینوں کی اپنی گریس ہے, مجھے تینوں بہت پسند ہے. یہ بڑا اینکرز والا جواب دیا. ہم نہیں کہہ سکتے نا, مجھے ہنا ربانی کھر, تو اب ان سے بھی ایک پوچھے نا. ایک بتا. ہنا ربانی کھر مجھے بہت گریسفل لگتی ہیں. ٹھیک ہے. کون سا سیاستدان اچھے ایکٹر بھی بن سکتے ہیں, کامران ٹسوری یا علی امین گنڈا پور؟ علی امین گنڈا پور صاحب بن سکتے ہیں اچھے ایکٹر, نوری نتھ کی طرح. ہاں ویری نائس. حمزہ علی عباسی, آپ دونوں کا خیال ہے کہ وہ حمزہ علی عباسی کو دیں گے ایک قسم کا چیلنج, ہے نا؟ میرا یہ خیال نہیں ہے. ہاں میرا خیال, آپ کا یہ خیال نہیں ہے. کس سیاستدان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, شیخ رشید, چودھری پرویز الہی, پرویز خٹک؟
इनमें से ऑलमोस्ट सारे रिटायर हो ही चुके हैं, परवेज खट्टक साहब ने एंट्री दी है तुम्हारी, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है कि हम परवेज खट्टक साहब को बहुत देरीना ख्वाहिश थी मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि मैं वज़ीर दाखिला बनना चाहता था, लेकिन खान साहब ने कमिट करके मुझे नहीं बनाया। और अब उनकी ये उन्होंने मेरे प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी और बड़ी खबर बड़ी वायरल भी हुई थी, तमाम वेबसाइट्स ने उसको पिक भी किया था वहाँ से। और उसके बाद उन्होंने अब वो मुशीर दाखिला बने तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, मैंने कहा देरीना ख्वाहिश पूरी होगी, वजीर नहीं तो मुशीर ही सही। चले गुड, यू नेवर नो, आगे बन जाए मुशीर विद द रैंक ऑफ फेडरल मिनिस्टर। चले उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। इन सियासतदानों को क्या मशवरा देंगी शेख रशीद साहब? क्या मशवरा? कोई भी मशवरा दे दें। क्या मशवरा दूं? चलिए फारूक सत्तार साहब को दे दें। जवाब ही नहीं दिया आपने, जवाब मतलब ये कह सकते हो कि आप सब रिटायर हो जाएं। अब बाकी इसमें शर्जील मेमन भी थे, नए आने वाले जो तमाम सियासतदान उनको मौका दें, उनको सिखाएं कि अकेडमी बना दें कि पॉलिटिक्स कैसे की थी, उनको सिखाएं। ये भी अच्छा है, कुछ अच्छी चीजें भी तो सीखी होंगी ना सबने। जी रिटायर नहीं होता इंसान। हाँ देखिए रिटायर नहीं होता हर पॉलिटिशियन की एक मेरे ख्याल से ज्यादा उनको समझ आती जाती है टाइम के साथ साथ। हर पॉलिटिशियन की मेरे ख्याल से एक बड़े प्लस पॉइंट होते हैं, जैसे फारूक सत्तार साहब है, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो शायरी अच्छी कर लेते हैं। शेख रशीद साहब में बहुत हाजिर जवाब है। ये भी सही है। चलिए बहुत मुबारक हो, आप दोनों ने इसको फ्लाइंग कलर से पास कर लिया। ना इनके साथ आपने कुछ डंडी मारी है। नहीं वो खातून को होने का तो मिलेगा। इसमें खातून का क्या फेमिनिज्म है ना, ये बड़ा। आप मुझे ये बताएं, आप खवातीन बराबरी के हकूक मांगती हैं, फिर इधर आपका वो आ जाता है हम नहीं, हमने कब कहा है बराबरी की? अगर आप बराबरी के हकूक मांगते हैं तो आप बराबर रहें, ये नहीं खातून हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये क्या चक्कर है? नहीं, किस तरह लगा आपको कि मैंने उनको 2-3 सवाल खा गई आप इसमें? वो खा गई है, मैंने उनको खाने दिया है। शायद है ना। चलिए आपने इससे एक और तासुर ही जाता है, 10 मार्क्स इनके 9। ठीक है, इससे एक तासुर ही जाता है कि कोई आपका एक सवाल था जिनको बहुत मुश्किल लग गया। चलिए अमीर अब्बास साहब, रैपिड फायर ये है, कौन सी सियासी शख्सियत पाकिस्तान के लिए असासा है? फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और परवेज खट्टक। ये क्या सवाल? अमीर अब्बास ही है मेरे ख्याल से फैसल वाडा साहब बनते हैं। असासा पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन चारों में से किसी को असासा कहा। इनमें से किसका इंटरव्यू ज्यादा देखा जाएगा? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ? मरियम नवाज। ओके राइट। सियासत का मौका मिले तो किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे? ये पहले से ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, MQM, बाप पार्टी या अवाम? मैंने ब्रेक में जरा वो गेस कर लेते, बता देते अवाम पाकिस्तान पार्टी। अगर MQM अपने आप को ठीक करे तो MQM। रियली? ये आपने सोचा? अगर आपके सवाल से मेरे ज़हन में। दैट्स वेरी गुड। और ठीक कर ले तो यू लाइक देयर मंशूर एंड ऑल दैट, राइट? पाकिस्तान किस सियासतदान को सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए? शहबाज शरीफ, शेख रशीद, फारूक सत्तार? तीनों को। 3 प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं आप रिटायर हो जाए? अभी तो उनको मौका मिला। 2 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं आप, 3 दफा के चीफ मिनिस्टर हैं। छोटा है सर, पूरा टर्म ही नहीं पूरा होता बेचारे प्राइम मिनिस्टर का। एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर उन्होंने 10 साल। ठीक है। पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, 12.5 साल चीफ मिनिस्टर हैं, 12.5 साल। ही वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर। वैसे इन सियासतदानों को एक मशवरा देना होता तो क्या होता? नवाज शरीफ साहब पहली फुर्सत में फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात कर लें और कहें कि वोट को इज्जत दो मेरा नारा था, मैं उसको बहाल करना चाहता हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही? मेरा ख्याल है सियासत उनको छोड़ देनी चाहिए। शेख रशीद? शेख साहब का ऑलमोस्ट एक ग्रेसफुल एग्जिट हो गया है, वो इसको बरकरार रखें। मौलाना फजल रहमान? उनके पास मौका है कि वो एक शानदार जमहूरी लेगेसी छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए, जो कि सियासत उनकी बेटों की होगी, या वो सब कुछ तबाह कर देंगे जो मुफ्ती महमूद का भी था। किस सियासतदान की तकरीर सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब? बोरिंग? You know the answer, you don't want to share it. कोई बात नहीं है, I can understand. बोरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं हो गया आज? ऑफ एयर करवाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने समझा शायद आप इसमें शाह महमूद को रखेंगे तो मैं उनको। ओके सो शाह साहब, बट वो बहुत मासूम स्वीट सी तकरीर करते हैं, इससे आपको लगता है थोड़ा ठीक है, जैसे एक अच्छा माइल्ड सी होती है होम्योपैथिक स्पीच। हाँ तो चलिए ठीक है, शाह साहब की भी याद आ गई है, हमारा राउंड खत्म हो गया। आई थिंक हम गवर्नर साहब को जिता दें, वो पहले ही शिकायत करके बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं चाहते तो रिजल्ट आएगा तो मैं ये कहूँगा। ये तो कह रहे हैं मैं फॉर्म 47 पे जीता। नहीं मैंने ये नहीं कहा। ये नहीं कहा, आपने क्या कहा था? मैं जो काउंटिंग पीछे कर रहा है आपके से बैठा। अच्छा अब इनमें सबसे मुश्किल सवाल कौन सा जो हम तीनों से आपने पूछे? ये बताएं। मेरे ख्याल से जो आपने अमीर अब्बास से पहला सवाल पूछा था, वो असासा कौन है? 4 ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, या ये आप लिख ले प्रेडिक्शन मेरी,
تو امیر عباس صاحب کسی بھی وقت جو ہے وہ کراچی سے MNA بن جائیں گے, MPA بن جائیں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ بہت بن گئے ہیں. انہوں نے جو آج انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا تو یہ ریڈار میں آ گئے. اوکے اب ان کو بولیں گے آپ کے کاغذ بھی جمع ہو گئے ہیں, آپ کے نامینیشن پیپر بھی جمع ہو گئے ہیں. وہ پہلے فیصل وارڈر صاحب کہے تھے کہ سیٹس ہو گئی تھی, بندے نہیں مل رہے تھے ایم کو, تو ایک بندہ مل گیا, ایکسٹرا سیٹ آ گئی ہے. تو ایم کیوں پیسے جیتے تھے. That's a good one. ٹھیک ہے.